हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केडी सोनाग्रा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलंकार। अलंकार क्या है और उसका कहाँ उपयोग होता है। आप देखते हैं तो सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स आती है इसमें अलंकार तो होता ही है। ओके, अलंकार तो હોય જ છે। તો અલંકાર આપણે આવડવા ખૂબ જ જરૂરી છે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, आप हमें આગળ વધીએ। अलंकार, ओके। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अलंकार एटले शुं? अलंकार एटले शुं? अलंकार शुं छे? शा माटे एग्जाममां पूछाय छे। ओके, अलंकार एटले शुं? अलंकार ए शब्दनुं सौंदर्य વધારવાનું આભૂષણ છે। कोईपण काव्य है अथवा तो कोईपण वस्तु है, शब्द है, एनु सौंदर्य જ્યારે વધારવું હોય ત્યારે अलंकारનો उपयोग કરવામાં આવે છે। अलंकार ए कोईपण काव्यનું સૌંદર્ય વધારવાનું આભૂષણ છે અથવા તો સાધન છે અથવા તો કોઈપણ વસ્તુ જે રીતે માણસે પોતાનું સૌંદર્ય વધારવા માટે કપડાં, બૂટ, ઓકે, અલગ અલગ ટાઈપના ચશ્મા, હેરસ્ટાઈલ જેવી રીતે કરે છે એવી જ રીતે કોઈપણ કાવ્યની સુંદરતા વધારવા માટે કવિએ अलंकारनी रचना करी छे। ओके, अलंकारना मुख्यत्वे बे प्रकार छे, शब्द अलंकार अने अर्थ अलंकार। ओके, शब्द अलंकार। शब्द अलंकारना मेन 3 प्रकार छे, वर्णानुप्रास अथवा वर्ण सगाई, शब्दानुप्रास, यमक अने प्रासानुप्रास। ओके, शब्दानुप्रास अथवा तो यमक प्रास बे एक ज कहेवाय अलंकार। ओके, वर्णानुप्रास अथवा वर्ण सगाई जे अलंकार में कोईपण एक ने एक वर्ण पुनरावर्तित थतो होय तेने वर्णानुप्रास अलंकार कहेवामां आवे छे। कोईपण एक ने एक वर्ण रिपीट थतो होय तो तेने वर्णानुप्रास अलंकार कहेवामां आवे छे। दाखला तरीके कामिनी कोकिला कुंजन केज कुंजन करे। आमां क वर्ण बधी जग्याए रिपीट थयो छे। वर्ण मीन्स एक अक्षर, शब्द नहीं, अक्षर એટલે કે વર્ણાનુપ્રાસ अलंकार કહેવામાં આવે છે। ઓકે, આ અલંકારમાં ક વર્ણ છે। ઓકે, આ અલંકારમાં ક વર્ણ છે। ધારો કે આવી રીતે કોઈ પણ અલંકાર એક્ઝામ આપી દીધો હોય છે તો આને વર્ણાનુપ્રાસ અથવા તો વર્ણ સગાઈ અલંકાર કહેવામાં આવે છે। ઓકે, એના પછી શબ્દાનુપ્રાસ અથવા તો યમક અલંકાર। જે અલંકારમાં સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દનું પુનરાવર્તન થતું હોય તેને શબ્દાનુપ્રાસ અથવા તો શબ્દ अलंकार કહેવામાં આવે છે। ઓકે, દાખલા તરીકે મન ગમયંતી બોલ દમયંતી નળે પડ્યો સાદ। મન ગમયંતી અને દમયંતી નળે પડ્યો સાદ એટલે કે જો શબ્દનો ઉચ્ચાર છે એક સરખો થાય છે। ઓકે, પછી પ્રાસાનુપ્રાસ અથવા તો અંત્યાનુપ્રાસ। जे अलंकार में प्रथम चरण छेल्लो अक्षर और बीजा चरण पहलो अक्षर प्रास की रचना होय छे। ओके, कोक दिन ईद अने कोक दिन रोजा। लास्ट शब्द है पहली पंक्ति छेल्लो अक्षर एटले के ईद अने आनो पहलो ईद अने कोक। ओके, तो आ जो अलंकार होय ते प्रासानुप्रास अथवा तो अंत्यानुप्रास अलंकार कहेवामां आवे छे। उछळे ने पड़े नीचे जिंदगीना मोजा। ओके, पछी याद राखवानी टूंकी रीत। जो अलंकार ने आपने इजीली 3 अलंकार ने याद राखवा छे तो वर्णानुप्रास में अथवा तो वर्ण सगाई में वर्णनु रिपीट थाय छे, शब्दानुप्रास अथवा यमक में शब्द आवे छे अने प्रासानुप्रास अथवा अंत्यानुप्रास में पहलो एक छेल्लो शब्द अने बीजी पंक्तिनो पहलो शब्द। ओके, एनो उच्चार सरखो थवो जोईए। अर्थ अलंकार जो बीजा नंबरनो छे एना पण सब टाइप छे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सजीवारोपण, व्यतिरेक अने व्याजस्तुति। ओके, उपमा अलंकार विषे पहला आपणे जाणीशुं। उपमेयनी उपमान साथे सरखामणी। उपमेयनी उपमान साथे सरखामणी करवामां आवेली होय तेने उपमा अलंकार कहेवामां आवे छे। सरखामणी सूचक शब्दों जेवा के जेवुं, जेवा, जेवी, समान, सरखी, बराबर, समा वगैरह जेवा शब्दों उपयोग करवामां आवेलो होय छे जे सरखामणी सूचक शब्दों होय छे। ओके, दाखला तरीके
રાજકોટ દિલ્હી જેવું શહેર છે. બીજું, જામનગર રાજકોટ જેવું શહેર છે. ઓકે. એના પછી રૂપક અલંકાર. ઉપમેય અને ઉપમાનને એક જ ગણું અને એકરૂપતા દર્શાવવામાં આવે ત્યારે તેને રૂપક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. ધારો કે ઉપમેય અને ઉપમાનને એક જ ગણવામાં આવે છે. ઉપમેય હોય તે જ ઉપમાન હોય છે, અથવા તો એકરૂપતા દર્શાવવામાં આવેલી હોય છે, તેને રૂપક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. અમે આંધી વચ્ચે તણખલાના માણસ. અમે આંધી સામે તણખલાના માણસ. ઓકે. એના પછી ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર. ઉપમેય અને ઉપમાન વચ્ચે સરખામણી માટે સંભાવના હોય તેને ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર કહેવામાં આવે છે. તમારું મુખ જાણે ચંદ્ર છે. ઓકે. તમારું મુખ જાણે ચાંદ છે. ઓકે, મીન્સ ચંદ્ર. ઓકે. સજીવારોપણ અલંકાર. નિર્જીવ વસ્તુમાં સજીવ ભાવનું આરોપણ કરેલ હોય તેને સજીવારોપણ અલંકાર કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ નિર્જીવ વસ્તુ હોય તેમાં સજીવોના ભાવ દર્શાવવામાં આવેલા હોય તો તેને સજીવારોપણ અલંકાર કહેવામાં આવે છે. ઓકે. દાખલા તરીકે, પથ્થર પણ ખડખડ હસે છે, વૃક્ષ પણ ખડખડ હસે છે. એવી રીતે કોઈ પણ નિર્જીવ વસ્તુમાં સજીવોનો ભાવ દર્શાવવામાં આવેલો હોય તેને સજીવારોપણ અલંકાર કહેવામાં આવે છે. ઓકે. વ્યતિરેક અલંકાર. ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ચડિયાતું દર્શાવવામાં આવે ત્યારે તેને વ્યતિરેક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ચડિયાતું દર્શાવવામાં આવે ત્યારે તેને વ્યતિરેક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. ઓકે. દાખલા તરીકે, તમારું મુખ આગળ ચંદ્ર પણ નિસ્તેજ છે. તમારા મુખ આગળ ચંદ્ર પણ નિસ્તેજ છે. ઓકે. વ્યાજસ્તુતિ અલંકાર. પ્રશંસા દ્વારા નિંદા કે નિંદા દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવે છે ત્યારે તેને વ્યાજસ્તુતિ અલંકાર કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, વાહ તમારી શું બહાદુરી, ગાય જોઈને ભાગ્યા. ઓકે. એવી રીતે કોઈ પણ, વાહ તમારી શું બહાદુરી, મને જોઈને ભાગ્યા. અથવા તો કોઈ પણ એવી પહેલા એક પ્રશંસા કરવામાં આવે છે અને પછીની નિંદા કરવામાં આવે છે, તો પહેલા નિંદા કરવામાં આવે છે, પછી પ્રશંસા કરવામાં આવતી હોય છે. ओके फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए केडी सोनाग्रा. उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो.